The first issue is high-ranking officials of the United States, NATO, and us have a consensus that the threat of terrorism is medium to long-term, not short-term. Terrorism morphs. And the reason we insist in our discussions with the Taliban that they sever their ties with all terrorist groups, not just Al-Qaeda, is precisely because of this. Second, it's part of our agreement that ISK and other groups, Daesh, will be responded to forcefully and comprehensively. Third, we've gained the greatest victory against Daesh in the province of Ningra. There's not been a single other example where 1,200 of them, through community pressure, have surrendered. This threat is not going away, and because of it, we have a medium to long-term horizon. Second, in 2015, when I became president, your colleagues asked exactly the same question. You know how over 130,000 international troops have withdrawn? How will you fill the vacuum? Well, we did fill the vacuum. We're doing 94% of the operations ourselves. Afghans, for millennia, have guarded this sacred soil. And for centuries, we've been responsible. The last 18 years, particularly the first 14, were an exception to our very long history, where fighting was done for us. We're capable. Yes, I have 2 children who were born in America, but I don't have an American passport. I own no property in America. My only account is my retirement account from the World Bank, and it's all transparent. It's do or die. Other people need to make their decisions. We're not going anywhere, ma'am. Every molecule of our being is tied to the sacred soil. This soil is sacred to us. Service here, for me, does not have any enjoyment. It's a calling. It's a duty. In 5 years, I had 2 hours of break in Bande Amir. When I work 16 hours a day, it gives me immense pleasure, because that is to enable to make a change in the lives of an Afghan child, an Afghan woman, a poor. We have an agenda. And lastly, this country is not poor. It's just the very unfortunate accident of history that the majority of its people are poor. You will see that we will utilize our natural wealth. Our location 5 years ago was considered to be an isolated state. Today, we are becoming a hub, and we have joined Central Asia after 120 years. We are going to be a hub for the energy trade, for all sorts of things. Our water, this year, at least 2,000 small to medium projects on irrigation are going to start, the value chains. Under the Taliban, we exported $10 million. Last year, in 2019, we exported $1 billion. Our mining wealth is going to come online. Trust in the resilience of the society. The society is a resilient one. And once, if the issue simplifies to a fight, you will see that the all-volunteer forces of Afghanistan will be able to defend this country. Our special forces and commandos are second to none. Every single man and woman in our armed forces is a volunteer. There's no conscription. The society is willing to stand on its own. We are very grateful for the last 18 years of assistance, but
our sense of self-reliance and responsibility to own our future is ours. په څلورو ورځو کې مې ټول افغانستان اورکم ته آماده نه کړ. په 3 ورځو کې مې ټول افغانستان اوربند ته آماده نه کړ. لږ څه تاسې باور وکړئ. دا نه ده چې نن مشورې شروع شوي دي. مشورې ولې د هیات مو پخوا اعلان نه کړ؟ ځکه موږ باید یقین درلودلی وای چې مخکې ځو. غیر له هغه نه به یو بېجایه جنجال سر تر پښو راته. افغانان استعجالیت چې زر نتیجې ته رسیږي او زر نتیجې ته انشاءالله تعالی رسېدلی شو. باورمند یم چې هغه معیارونه مې درته کېښودل، په دې باندې ټولېدی سو او ضروره ده چې موږ نتیجې ته فکر وکړو. دا ټولو خویندو ورونو نه چې قطر ته د مفاهمې مجلس ته لاړل، پوښتنه وکړئ چې آیا طالبان د مذاکرې له نظر نه آماده پیدا کړل که نه؟ نو باید یو هیئت ولیږئ چې تاسو له قوت نه استازیتوب وکړي او موږ په ازادي کې موږ قوت ده. ما نه یو چا پوښتنه وکړه هلته ویلې ولې دې موږ آماده نه کړو؟ ما اول ویلې چې خو موږ صلاحیت ورکړه جرمنانو ته. دوم، زه باورمند یم چې هر افغان چې جمهوریت باندې باورمنده ده له افغانستان نه استازیتوب کولی شي او په دې دوران کې موږ باید یو بل باندې باورمنده اوسو، غیږه خلاص کړو او نتیجې ته ورسیږو چې هدف څه ده. هدف د تاوتریخوالي ختمول دي. اورکم که موږ ورباندې درېدلی نه وای، 8 میاشتې مخکې د اورکم خبره نه وه او نه د اوربند ته دومره جدي تدابیر و. موقف هم ټینګ و، اصولي و، نتیجې ته ورسېدی. انشاءالله تعالی کېږي او حلف کېږي. که فکر کوي چې ولس د افغانستان ورسره ده، دا ګز و دا میدان راسي ولس ته د ځان وړاندې کړي. زه خو تاسې مخکې کښېنم، تاسو پوښتنو ته ځواب درکوم. مولوي صاحب هیبت الله حاضر ده چې تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. چیرې ده؟ آدرس یې چیرې ده؟ چیرې اوسېږي؟ نو ضرور ده چې موږ او تاسو فکر وکړو. د افغانستان ولسمشر یو وګړی نه ده. هر وګړی د افغانستان حق لري چې هر څه ووایي. د افغانستان د ولسمشر حدود د افغانستان اساسي قانون تعیین کړ. زه نه لومړی فصل د قانون د اساسي نه تېرېدی سم، نه دوم فصل نه، ځکه اساسي قانون کې په واضح توګه دا ذکر سوی چې نه د نظام شکل او نه بنیادي حقوق د افغانستان د اوسیدونکو چې هغې کې په وضاحت ویل سوي چې ښځې او نران مساوي دي. زه په دغه ارزښتو درېږم تر آخري دقیقې پورې چې زه مسؤلیت لرم او دلته موږ او تاسو کار بل ته. دا تاسې ټول چې دلته کېناستلي باید هر یو هم د ښځو د حقوقو خاص استازی سي. د ښځو په حقوق باندې ودرېږئ، ځکه د ښځو له حقوق نه که تېر سوی سبا له نورو حقوقو نه تېرېږئ. ازادي د بیان هم د دوی د منلو وړ نه ده، اما غواړئ چې ازادي د بیان نه تېر سو. خبره مې څه ده؟ موږ وایو چې موږ د اکثریت د افغانستان د ولس نه استازیتوب کوو. اکثریت د ولس د افغانستان خپل اوچت آواز پورته کړي چې موږ شاته نه ځو. بله خبره، 40 کاله له لاسه ورکړل. په جنګ هم تېر کړل، په جګړې هم تېر کړل، په مهاجرتونو کې هم تېر کړل، په بربادیو باندې. که ښځې د افغانستان برته ملا ونه تړلي، دا وطن به څنګه آبادوي؟ د 40 کالو جبران موږ باید وکړو. هغه چټکتیا د حرکت چې په کار ده باید ضروري ورباندې فکر وکړي. د سولې سره انشاءالله تعالی حداقل 3 میلیونه مهاجر به برته راځي. که دوی ته موږ زمینه د ژوند برابر نه کړو، که دوی په افغانستان کې واقعا ځان آرام ونه بولي، نو سبا بله نارامي راځي. ځکه هم
د افغانستان د میرمنو او هم د افغانستان د ښاغلو د عاقلو او ښاغلو یو صف پکار ده. او بل دا موږ باید داسې اقدامات وکړو چې د ښځو موقف ورځ په ورځ پیاوړی سي. دا ټول راځي د اسلام د مبارک دین په قرات کې او د لوی جرګې په تالار کې د سولې د لوی جرګې په تالار کې جناب استاد سیاف هغه قرات درک چې د خلفای راشدین له زمانه ده. حضرت بیبي خدیجه لویترین تاجر د خپل وخت په ټول عربستان کې او شاید لسترینو مهمترینو تاجران نه په نړۍ کې نه وه. دا حق د مالکیت حق د ځمکې د مالکیت د کور دا 1400 کاله مخکې تاسو ته نه ده درکړل سوی. دلته ضرور ده چې د علمای کرام چې تاسو سره په یو صف کې درېدلي دي اسلامي حقوق باندې راسي دا چې څادر اغوندئ دا یې مو عرف و رواج ده اما دا څوک هم کار ته پرېنږدي او وزیران نسی سفیران نسی نور کارونه نسی دا د منلو وړ نه ده ځکه خلاف د قانون د اساسي ده. مننه جناب.